请看短片。他以正局马一敌在比赛中的打击力量和进攻而闻名，在他打过的22个人中，他是18个人的噩梦，让他们见识到了惊人的实力。他认为拳击是属于真男人的一项运动，曾夺获 WMMAF 中国冠军。参加瑞丽博是为了在更广阔的平台去争取属于自己的冠军标打，战场裸脚打拳。这次参加瑞丽博 MMA 挑战全球，就是为了向世界证明他是最强的重量级选手。他的对手是以闪亮夺目、特立独行装扮收获了不少人气的克里斯·莫里斯。克里斯·莫里斯 MMA 职业生涯纪录为11胜6负，咄咄逼人他在每场比赛中都展现了一样的活力，其格斗技术以快、准、狠而闻名。每一次出拳，每一次飞踢都让对手防不胜防。他们的对战会有怎样惊心动魄的场面，让人拭目以待。好了，各位，接下来要请出的是我们这场压轴主赛的蓝方选手爱登曲马一。Ladies and gentlemen, this is the moment of truth. Representing Longyun MMA from China, please give a warm Rebel Arena welcome. Ladies and gentlemen, please welcome Haideng Jumai. 率先登场的蓝方选手代表龙云综合格斗，他就是我们中国选手爱登曲马一。And his opponent, ladies and gentlemen, fighting out of Australia, this is Chris Kubert Morris! Hello， 各位，接下来我们要请出本场比赛的红方选手，来自澳大利亚的克里斯·莫里斯。Check it, I am bored and off of my face. I got dirt on my shoulders to brush it off fence. I just woke up in prison and dug an escape. Someone smuggled in a shovel, thank your mum for the cake. Hey yo, it must have been something I ate. I feel great. Normally I love to complain about stuff that I hate, cause science is late. Juggling plates, yo, hold up, let me cut to the chase. It goes middle class white boy making white noise with a pint of poison at the pub with his mate. We all give shit to people just for something to say, cause our fun is taking someone's away. But don't jump on that case, cause I'm sure the bubble will break. Till it goes pop, I'ma make drunken mistakes. So I'ma give you all the tools to go and fuck up your day. And all I'm asking in return is a punch in the face. Now hit me. Hey, all I need is a punch in the face, so hit me. All you need is a punch in the face, so hit me. All we need is a punch in the face, so hit me.
Ladies and gentlemen, these two warriors now step into the cage in the oldest proving ground. As ladies and gentlemen, this is our main event of the evening. It is now time to separate the men from the boys. Playtime is over. Our main event, ladies and gentlemen, proudly brought to you by Monster Energy Drink. And now, ladies and gentlemen, and sanctioned by the Rebel FC Match Committee. 3x5 rounds, and it is for the undisputed Bantamweight Rebel FC title of the world. When the action begins, our referee in charge is Mr. Thomas Fan. China versus Australia. And now, ladies and gentlemen, Shenzhen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Without any further ado, ladies and gentlemen, it's fight time! Introducing first to my right, fighting out of the red corner. This man is a striker, standing at 171 centimeters tall and weighing in at 61 kilograms. Tonight we're in the all-black fight shorts. He has a professional fight record of 18 wins, 3 losses, with only 1 draw, and 6 by way of submission. Representing Long Yun MMA and representing China, ladies and gentlemen, Shenzhen, please welcome Aide Zhu. This man is a submission fighter, standing at 170 centimeters tall and weighing in at 61 kilograms. Ladies and gentlemen, holding a professional MMA record of 11 wins with only 6 losses, 4 by way of knockout and 3 by way of submission. Tonight, ladies and gentlemen, wearing the green, black, purple and blue fight shorts, representing Southside Arena MMA. Ladies and gentlemen, representing Australia, this is Chris Cooper. 各位亲爱的观众朋友，您现在收看到的是由青海卫视为您精彩呈现的瑞丽博冠军赛。接下来这场比赛是我们今天晚上的压轴主赛，同样这场比赛也是一场除重量级的冠军金腰带争夺战。本场比赛5回合，每回合5分钟。接下来为大家介绍对阵双方。首先介绍蓝方选手，身高171公分，体重61公斤，职业战绩18胜3负1平，代表龙云综合格斗俱乐部。他就是来自我们中国的选手爱德居马耶。 为大家介绍红方选手，身高170公分，体重61公斤，职业战绩11胜6负，他就是来自澳大利亚的选手克里斯·莫里斯。场上裁判 Thomas Fan。Fighters to center cage, please, for final instructions. Okay, gentlemen, middle. Okay, gentlemen, this is for the bantamweight Rebel FC World Title. You both know the rules. Listen to me at all times. Protect yourself at all times. Okay, watch the back of the head, watch your low blows, and no grab in the face. Okay, touch gloves. Go back to your body. All right, ladies and gentlemen, the fighters are ready, the judges are ready. Shenzhen Rebel Arena, it's time to make some noise! 好，各位观众，终于到了我们今晚的压轴主赛。蓝方选手来自于中国的阿伊登居马伊对阵红方选手来自于澳大利亚的克里斯莫里斯。大家好，我是郑文琪。大家好。这场比赛是一场瑞丽博除量级的冠军赛，比赛有5个回合，每回合5分钟。而且克里斯莫里斯可能是目前不仅是造型出场，以及是舞蹈啊各方面最炫的一个选手。你看他那个。昨天称重以及刚才赛前的选手亮相，以及现在出场是用了3套不同的造型和装扮，而且还有伴舞团队，而且后背还纹了一个李小龙。这个来自中国还带了3个行李箱，里边装满了道具。是的，而且他鬓角都是纹出来的。怎么说呢？就是在场上一路
跳舞跳进来还好啊，因为我们 MMA 比赛的这个出场时间比较长，所以他有时间歇一歇。完全是以摩擦的节奏在打拳，对，移动啊很多。你看他身上的纹身以及那个头发颜色，还有短裤都是色彩斑斓。而这边中国选手阿伊登金马玉显得非常的朴实，身上没有任何纹身，而且穿了一条黑色的短裤。但是外形啊，不能给你在比赛当中带来任何的优势，最终还是要看自己在交锋当中的实力。一个花里胡哨的动作，但实际上他是一个地面很出色的选手。而且莫里蝴蝶啊，感觉足迹踏遍了笼中的每一寸。目前我们今晚的一共10场比赛呢，之前的9场全部是靠终结获胜。不知道今天晚上这最后一场主赛啊，是延续之前的态势终结，还是打出今天唯一的一场判定呢？不知道，只能在一局局来看着办。对这场比赛，前一场比赛你也说过类似的话，结果第2回合就终结了。你看，为了各位看客观众朋友的那个极致观赛体验，我也是反向操作啊，非常辛苦。这是连打带跑，就和这种移动能力很强的选手比赛啊，确实有时候挺麻烦，因为阿伊登巨马翼这边呢是坦克型的选手，就他的移动不是他的一个特长。要全场追着对手跑呢，对他的体能来说也是一个很大的消耗。组合拳，虽然那个克里斯莫里斯是地面见长，但是目前为止没有任何一点要打地面战的意思，而且他即便用组合拳连续命中对方，也是迅速移动拉开。拉远这个距离，让对手来追击自己。后手，第一回合还剩下不到30秒钟的时间。低扫，正蹬。这场比赛成了一场追逐赛。变成一场马拉松。不到10秒了，低扫落空了，接了一个转身拳，防止对方近身。你看这个莫里斯绕的时候还是很聪明，他一直是往对手就是主力拳那边绕，就是往右边、往左边在绕，就往阿伊登的左手，对那个方向绕。让阿伊登这个右手的出场炮弹没有办法击中。就不知道这样的比赛战术啊，这个莫里斯这边能执行多久？对，因为这种绕圈跑的这种战术啊，是很消耗体能，而且另外说实话，因为他的这种穿花绕步式的步伐，实际上他的这个重拳基本没有打到过巨马一这边。对，因为他在快速移动中的话，很难打出重拳，因为你要重拳的话，你这个后腿肯定是要蹬地旋转的时间够长，才能打出足够重的拳法。Rebel FC Bantamweight undisputed world title on the line. Guys, this is a title fight. I need more action. Okay? Let's go back to the point. 裁判告诉2位选手，场上要多进攻。Ready, fight! Seconds out, round 2.
今晚第2场打到第2回合的比赛，目前为止，前手。感觉克里斯莫里斯的速度降下，不知道他是战术安排，就第1回合要迷惑对手还是怎么的，至少转的跑的没有上一场那么频繁、迅速。这是一个圆规式的移动，伊登金马义就是那个圆规的圆心。对，所以大家可以想象莫里斯这个体能会比对手用掉多很多啊。现在一个是跑了一圈，一个跑后手中了。伊登这边是基本不用腿。伊登教练团队在场外大声支招，叫他多用左手摆拳。打后手大摆拳挡住撤开。哎，差一点接腿摔，顶到离得很近，有抱摔机会，抱双腿摔，要怎么办？这个断头台拿得很深。看阿伊登能不能防住这个断头台。目前看阿伊登的反应，对，现在是用身体完全压在对手身上，把自己脖子给伸直了。而且阿伊登刚才对裁判举手示意说没问题，没问题的。我们看这边莫里斯一只手已经是松开了，所以这个断头台是没有办法成型。背后的龙王也是阻止了他的发力，完全破开了。到了地面之后，我们看看2位选手的这个战局啊，会不会发生什么变化？刚才我们也提到了，克里斯莫里斯是一个柔术高手，现在是检验他地面战下位的攻防水平的时候。就第一，看他的下位怎么去想办法进攻去降服对手；第二，防呢，看他下位是怎样防御以及逃脱，或者是做扫击把对方扫倒，自己起身或者拿上位。目前看起来莫里斯啊，对于对手手臂的控制还是很不错。不管是锁住对手的右手还是左手，一直不让对手能够起身砸拳。现在控制住后脑。刚才那个板野周平就是在下位靠一个那个扫击，然后拿到了优势位置进后刃。刚才克里斯差点要在下位转一个十字固，但是被阿伊登防住了。觉得地面战没有太明显的那个动作，所以裁判分开双方，让双方恢复到站立姿势，重新比赛。组合。拉开，要抱摔，但是被那个莫里斯一推阿伊登的肩膀防住这个抱摔。对，阿伊登觉得和对手打站立啊，太耗体能了。对，转身拳打在肩膀上。阿伊登是盼望对手跟他打地面战的，但克里斯莫里斯是没有要打地面战的意识，只要打到第2拳，肯定他会移动。他不会出在原地，不会出第3拳，目前为止。前手，低扫要接腿没接上，双方都在拼前手，刚才上勾，好的，然后进入到近身，这边有抱摔的机会吗？抢了双腋下了。注意腿上绊的动作，抱揉把对手推到笼边。对方反而抢到笼边的优势位置，把阿伊登顶到笼边，让阿伊登再抢回优势位置，要半摔，但对方把重心拉出去了。而且看得出来，克里斯莫里斯5个手指甲的指甲油颜色不一样的。袭击漂亮，就一般出场最炫的。可以说樱庭和志啊、须藤元气啊，他们在造型以及伴舞团队以及穿着上都炫，但我觉得克里斯莫里斯超过我们之前见过所有人。我觉得除了 cosplay 的长岛雄一郎之外啊，长岛都没他炫，长岛主要是那个长岛脱了衣服以后没有他炫。对，他身上的那颜色实在太丰富了，比长岛来说。
看得出来，那个克里斯莫里斯的龙边战还是有一定经验的。你看，埃登去马伊多次把他顶到龙边，但是没能造成那种压力。就你一顶他，他总是能反把你再顶到龙边。现在双方已经打。 Ready, fight! Seconds out, round 3. 好，进入到第3回合。好的，前手中了。我们看现在这个莫里斯的这个绕圈啊，绕的范围小了，没有刚才绕的距离这么远，然后就挨了对手一个前手。 莫里斯在绕的时候也打了对方一个前手平攻。打后手，但被阿伊登还了一下后手，前手。一扫，腿上动作的虚招挺多的。对，而且左右站架还能互换。 他是做一个上步的动作，你不知道他出前手还是后手，还是要近身，还是要抱摔什么的。这个站架特别不规则的选手，不按套路出牌嘛。一扫。哦，漂亮！刚才一个前手的迎击，金马玉这边。 见红了，克里斯莫里斯鼻子开始见红了，这个鼻子流血啊，会对他后面比赛的呼吸有比较大的影响吧。打一下平勾就跑。对，阿伊登这边不用太着急。阿伊登是要主动近身抱摔，好的，放弃了。裁判要叫伤口师上来给克里斯莫里斯鼻腔止血了。 好，趁着这个为莫里斯止血的小插曲啊，我们工作人员也是把地上清理了一遍。因为在比赛过程中，双方选手留下了汗滴或者在地面站上，留在地面的汗渍，他们都及时清理掉，以防出现那个踩到这种有水有汗水的地方滑倒的情况出现。一旦滑倒，不仅有可能选手受伤，也有可能出现影响公平公正机的那个局势出现。一扫，再重开，哦，刚才一个后手的上勾，莫里斯这边打中了。好像影响他呼吸啊！你看，对，他鼻子现在应该已经是没有办法往里吸气啊，估计吸气会有点痛。对，而且会把这个鼻血给吸进去嘛。主动抱摔了，但阿伊登的力量很大，防抱摔差了练摔跤的，所以这个防摔防得非常漂亮。狗腿要摔倒，但克里斯也防住了，抢了一边腋下。双方现在身上都是汗水，所以很滑。哇，一扫漂亮。打后手，进攻的速率上，莫里斯抱摔给防住了，啊，很快。换架了，侧踹，李小龙式的侧踹。我差一点，刚才那下后手打中，极有可能就 K 倒了。危险。现在莫里斯啊，进入到第3回合以后，这个显出了一点颓势，主要就是因为他鼻子的伤势，受到了影响，对他体能和呼吸应该是影响很大。
因为根据我们比赛的规则呢，裁判是可以帮他把血擦掉，但是不能用棉花球这些东西帮他止血。对，这样对于阿伊登来说的话，是一个不公平的动作。只能局间休息的时候，山普师帮他用棉签或者棉球，把那个鼻腔里面的血块或者血液给吸掉。而且目前由于鼻腔流血的原因，那个克里斯的移动速度也降下来了，转圈转的没那么大，也没那么快了。这边阿伊登的教练一直在让他想办法要抱摔，但目前看起来对手的移动速度依旧是很高，一直很快。哎，漂亮！对手还是打海盗式打法，打2下，不会打第3下，然后就跑，转身拳要打又收回来了。两互抡，而且感觉他抱摔了，这个已经是在半防守的位置了，到中台基本是不可能了，很难做。而且每次近身抱摔的时候，他的那个防抱摔的那个力量和速度还是没有阿伊登那么大，那么快。阿伊登这边手还是被对手控制住，在地面的控制方面，莫里斯这边还做得不错。10秒钟，肘击，阿伊登是地面砸拳击打对方躯干，而克里斯用肘击击打对方肋骨。好，时间到了。通过这次抱摔我相信阿伊登这边是能够拿下这一回合。而且随着比赛慢慢的深入，我们觉得在这场比赛当中阿伊登的优势是开始慢慢建立起来了。是的。而且阿伊登通过对对手造成的拳法上的伤害至少把对方移动的速度降下来了。对，就是这移动的范围把对手的这个逼血打出来。移动的范围也给他限制住了。这次前手的迎击做的还是不错。对方拼拳的时候力度还是比阿伊登差一点，而且我们从称重后体重的恢复也能看得出阿伊登的那个体重也明显要比对手要大只一些。终于要进入到冠军赛回合了，因为这是一场冠军赛，所以果然是正如很多冠军赛一样，是打得非常的焦灼。这边啊，我们的工作人员要得把两人的身上的这些水啊，都多擦干一些。是的，不然的话太难打近身的铁笼以及是地面的抱摔战术了。进入到双方的第4个回合，从局势上看的话，阿伊登应该是在前3回合比分上占优。对，无论从进攻的主动性，还是出拳数以及命中数以及造成的伤害来说，都是阿伊登占优。我觉得前3个回合应该都是阿伊登拿下的。而且他很聪明啊，连续2个回合都是在比赛局间的末段是有把对手抱摔的这样的一个动作。也就是说，目前哪怕克里斯莫里斯后面2个回合全部拿下，也会因为比分判定而输掉。目前局势来说，对克里斯莫里斯是划上一条道了，不靠 KO 和降服来终结对手，基本上很难靠比分判定获胜。对，除非他这2个回合有巨大的优势，裁判打出10比8这样的比分。起身看看抖腿，想要摔，把重心挪出一下反摔，看能打出一些变化。但阿伊登及时起身了，吃了一下膝撞。在强壮程度上依旧是阿伊登对更有力量。你看阿伊登由于力量大、体格大，你看在处于劣势的刚才那下被摔倒地的时候，也能凭那个体能的优势啊，身体的优势及时起身，化险为夷。前手，低扫，打一下后手，上钩，依旧是游走的打法，所以
即便刚才那个上勾打中了，也是不是特别重。对，因为他打中也会因为他的那个游走的那个动作，把那个力度给拉回来一些，卸掉一些，相当于。后手中了阿伊登的。一般能够打出很重的效果的这种拳法，都是像阿伊登这样两脚在地上踩实了，然后通过转腰的这种动作，把拳送出去。但是，莫里斯这一边的话，全部都是飘忽不定的这种拳法。对，因为像阿伊登一样，双脚踩定地面，你蹬地、扭胯、松肩的力量，可以把自己的拳的力量放大很多倍。但如果你有游走的话，特别是脚下一动的话，基本这个力量就被卸了不少。没错。打后手，在如果单发的后手的话，阿伊登还是很难打中对手。对，因为对方移动太快了。对。看起来莫里斯他唯一的这个打到对手的这个进攻手段就是不规则的这个后手拳。对，他左右站架总是不停的变换，因为他那种不规则的后手拳啊。不仅出拳的轨迹很诡异，他出拳的那个角度和方位也是你猜不中的。但问题就是这样的拳头啊是没有注分量的。等等，后手漂亮，前手后手组合打退，前手来一个，再来一个，再来一个，好的，对方被连续定住。阿伊登啊，现在要逼上去，应该是对手受到了他的重击之后啊，速度和这个精神程度已经是慢慢的开始减弱了。而且刚才对方有一点想站在原地跟他打阵地战对轰的感觉，就是因为后来跑不掉了嘛，因为脑袋开始晕了，抱摔，哎呀，这个没抱住。对方抢回一只腋下了，现在阿伊登要往这个方向摔是有难度了。平衡能力上，这个莫里斯啊，确实还不错。抱摔，但是力量不够。你看阿伊登快往下一压，哎呀，撞的拿后背，但对方及时起身了，破掉这个拿后背。阿伊登啊，不会高扫啊，对，这个纯粹是打拳。面对莫里斯这种移动速度那么高的，用低扫。刚才那下前手刺拳很重。而且你看莫里斯出拳有点低头的习惯，刚才那个抱摔实在太明显了，一下就被防住了，而且距离太远。好了，第4回合，看阿伊登在一度有连续重拳命中的这个表现，但很可惜啊，对手这个滑不溜手的这种打法还是显示出了一定的成效。这边裁判我们的医生在进行一个棉球的止血，有没有摔？就是对方重心踩出去了，摔不倒了，一个反摔，一个反的大内力勾腿摔。看这个，对，你看阿伊登力量足，手一撑，脚一双膝跪地，直接就防住了，然后马上就起来了。Second down。如果不是力量足的话，有可能对方一摔，有可能就骑乘你了，或者转你十字固。哇，不知不觉当中，比赛进入到了第5个回合了。Last and final round. You ready? You ready? Fight! This is the 5th and final round. 目前到了2个人最后一个回合，第5回合。如果这个回合2个人没
没有特别是把克里斯对手对不能终结对手的话，基本上10有89是会判定输掉。手踹，对，这一回合啊，莫里斯需要有决定性的表现啊，才能赢下这场比赛了。而且他的决定性表现必须是要 KO 或者降服去终结对手，哪怕把对方打个10比8，也赢不了这个判定。看看，如果不是这种游走性的打法的话，莫里斯会怎么打？目前看起来依旧是保持这样的动作不变。哎，抱摔吗？被顶到笼边，被艾登抢了双腋下的优势位置。连续的2下。膝盖破把。就是能够抢到双腋下，抱双腿摔，对，抱了单腿，有没有机会？单腿在这个位置很难，而且对方已经是有一点侧面要顶笼边的感觉，你抱单腿就很难了，再回去抱双腿，但是对方把重心往下压了，腿也岔开了，但是艾登双手大扣搭上了，不行，对方有一个做断头台的把位。这边从脑袋的位置，艾登还是比较安全的。头没有伸得很里面，艾登实际上双脚离地了，对方踩住了，哎呀，而且抢回一边腋下，艾登实际上不用这么努力的去这次抱摔，因为他在局面上是有优势的，所以不用消耗这么大的体能，可以慢慢的在战力当中和对手消磨。后手打中了，马上拉回来退出来。选手，刚才那次连续抱摔不中啊，给艾登带来了很大的体能消耗。现在是张嘴张得很大的喘气，喘气非常厉害。Come on, ladies and gentlemen, final round, let's bring it home! 现场各位亲爱的观众，最后一局，来为我们的选手鼓掌。后手差一点。依旧是双方一个游走一个进攻的这种局面，但是两人这个移动的范围啊，已经是从原本的大圈变成了两人在中间绕小圈。而且现在两个人都会互相做那个圆心了。哦，上勾不错，一早躲开了，转身拳，对方躲开。对，莫里斯这个上勾啊，我觉得是有机会的，他应该是踩得更实一些，把这一拳打出来。摔了，还是不行，勾腿倒地了。莫里斯下位双腿箍着艾登的腰做开放式那个封闭式拳防手。对，这边死死的搂住，不让艾登能够直起身。对手的后脑还是没有办法把手抽出来，哎，低扫。双方现在进入到最后30秒的争夺。艾登这边啊，尽管是保有了前4回合的优势，但是他依旧是在主动进攻。莫里斯这一边不到10秒了。好的，双方最后的拼拳，艾登往前挺进。好，比赛结束。Thank you to our referees and judges tonight.
Thank you to our judges, Saul Romero, Andy Wang, and Roger Chow. Thomas Fan. 尽管裁判没有给出最后的打分，但是我们相信艾登在这场比赛当中的优势是非常的明显。好，让我们一起来听一下裁判最终的宣判吧。艾登小孩哭了，看那么多人闹腾的太厉害。小孩孩子还小应该才出生不久，感觉不到1岁的感觉。Fighters to syndicate, please. 好了，各位亲爱的观众朋友，接下来我们要宣布本场比赛结果。本场比赛3位裁判一致判定蓝方获胜。接下来有请到是人头分赛先由杨毅先生为我们的冠军颁发金腰带。这个经过5局苦战，最后终于拿下了这条冠军金腰带。有什么话想对现场的还有电视机前的观众说？现在可以随意的表达，来吧。在下的观众，是你们的呐喊声给了我一个动力，所以我一直像坦克式的打法。然后在下的观众，电视朋友之前的观众，谢谢你们的支持和鼓励。还要宣布一件事。还有一件事，这么多年我一直在外训练，我的妻子一个人在家照看孩子，一个默默的支持我。我一旦比赛，她从来没有看过，但是这一次到现场为我祝贺，我感谢我的媳妇儿和我的儿子。我让媳妇儿跟我说一句。我还有感谢我的大哥从大老远来跟我姐姐一起从新疆赶过来看我比赛，我想给我姐姐说2句。首先第一，我想说中国加油！我们爱中国，中国加油！怎么说呢？我现在特别激动，希望我们一直经常拿的就是金腰带，全都是大奖。
还有一个大哥默默的支持我，绝对是 No.1。来，再次掌声给我们的冠军爱登君马伊，加油，爱登！ All right, ladies and gentlemen. All right, ladies and gentlemen. Please give it up from Australia, Chris Coolbones Morris. 女士们、先生们，让我们再一次把最热烈的掌声送给还有来自澳大利亚的瑞欧的老总给我一个这么好的机会，我想感谢他。 Chris, what a fight coming into enemy territory, but you look like you had such a good time. 厉害吗？谢谢谢 Thank you, China. Thank you, Shenzhen. Everybody's been real good to me. I appreciate it. And he's an awesome guy. Much respect. Everything, honor, respect. You deserve it. Tell him I love the outfit. Thank you, Rebel. Thank you, Justin. Awesome show, man. You guys looked after me. Let's go out and have a beer. I'm gonna cry anyway. I appreciate it. I'd like to thank Rebellious Boxing. They're one of my sponsors. AO Fightwear. My team. Teddy, my head coach. Andrew, my brother and coach. Phuket top team for the fighter. Alive. A lot of you guys don't know, but Alive is charity for teen suicide prevention. This is for guys back home. It means a lot. Our club back home, Southside MMA. My main boy here. I love Shenzhen. I hope you have me back. I just love this place. Cheap phones. I just got myself a wicked watch. Peace out. Let's go have a beer. Love ya. 刚刚我们的主持人呢就问他这一次来到中国比赛是一个什么样的感受？他说非常的享受，当然这一次比赛也非常的开心。那么这一次呢，真的要感谢的人很多，要感谢我的对手，感谢所有的工作人员，特别是感谢我的团队。那么这一次来到深圳，我要感谢所有的观众朋友们，谢谢你们。 All right, ladies and gentlemen, Shishi, Liberty Media, Shanghai TV, Champion Road Fight Club, Gedumi.com, Project 01, Hong 2, GSE, Fight.tv, and Monster Energy. 让我们再一次感谢青海卫视、Monster Liberty Media、智峰体育、Project 国际俱乐部。